السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 127 ہے. اس حدیث کے بارے میں جو آ رہی ہے ایک بات بتا کر پھر اپنی بات کرتے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک دنیا میں ایک آدمی کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے تو اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اسٹیپس بتائے کہ اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو اس کے 5 اسٹیپس ہیں. اگر آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب رہیں گے. تو جو ہمارے یوروپین اسکالرس ہیں انہوں نے اس حدیث پر بڑا کام کیا اور اس پر بڑی ریسرچ کی، بڑی تقریریں کی. جو صرف مولوی لوگ تھے، ہم جیسے لوگ، وہ اس حدیث کو اس معنی میں بہت کم سمجھا پائے. لیکن یہ واقعی بات ہے کہ اس میں جو ہے دونوں طریقے کے معنی لیے جا سکتے ہیں اور ایک انسان کا پلان اس دنیا میں کیسے کامیاب ہو وہ اس کے لیے بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کر کے بتائے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ اسی اسٹیپ سے، جس اسٹیپ سے یہ حدیث بیان کیا گیا ہے، آپ کے سامنے ہم اس کو بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ المؤمن القوی، طاقتور ایمان والا بہتر ہے، طاقتور ایمان والا خیر ہے، بہتر ہے. کس سے؟ اس مومن سے جس کے پاس طاقت نہیں ہے. وہ احب، اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے وہ مومن جو طاقت والا ہے اس سے جس کے پاس طاقت نہیں ہے. اب یہاں طاقت سے جو مراد لی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسپیشلسٹ، یہ بات آپ کو ویسے بھی بتائیں کہ اسلام کی بنیادی پالیسی میں سے یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ ٹریڈ آف آل بٹ ماسٹر آف نن. تھوڑا تھوڑا سب جانتے ہیں، مہارت کسی میں نہیں ہے. ایسے آدمی اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اسلام چاہتا ہے کہ جو بھی کام آپ کریں ٹاپ کا کریں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پاجا سراغ زندگی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے. کیا جملہ لکھا ہے؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے. یہ جتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل رہی ہے اور میں جاب لیس ہوں، ایک مرتبہ وہ دیکھیں کہ میں ٹاپ کا آدمی ہوں یا نہیں ہوں. ٹاپ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم میں ہی ٹاپ ہوں. آپ جھاڑو کا کام کرتے دینے کا، آپ سب سے اچھی جھاڑو دیجئے، آپ کی دنیا میں قدر ہے. میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں. جب میں BA کرتا تھا تو فیض آباد میں ایک شخص گریجویٹ تھا جو جوتا بناتا تھا، جوتے کا کام کرتا تھا، موچی جسے کہتے ہیں. لیکن اس کی مہارت یہ تھی کہ اگر جوتا پھٹا ہے، چپل پھٹی ہے، تو جیسی آپ کی سلائی اس پہ ہوئی ہے ویسی وہ سلائی ایگزیکٹ ملا دیتا تھا. اس کے پاس ٹائمنگ تھی، 11 بجے دکان کھولتا تھا اور 2 بجے وہ دکان بند کر دیتا تھا. 11 سے 2 تک جوتے چپل کلیکٹ کرتا تھا اور شام میں 5 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک ڈیلیوری دیتا تھا. وہ آدمی جو ہر وقت آپ دیکھتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا روتا رہتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اس فیلڈ میں اس نے مہارت حاصل کی تھی. تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. آپ جو ہے ایمان میں اسپیشلسٹ ہو جائیے، آپ دعوت کے کام میں اسپیشلسٹ ہو جائیے،
आप जो है वो तिजारत में स्पेशलिस्ट हो जाइए, आप तकरीर में स्पेशलिस्ट हो जाइए, किसी चीज में आप अच्छे कारी हैं और उसमें स्पेशलिस्ट। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो मामला है, ये खासकर इस कंपटीशन वाली दुनिया में तो ऐसे लोग फेल है, इसीलिए नाकाम हैं आप, वरना टॉप की जगह खाली है। अल्लामा यूसुफ करदावी बहुत बड़े स्कॉलर हैं अरबी के, तो उन्होंने भी इस बात को एक जगह लिखा है, एक हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि गिरगिट जानते हैं, गिरगिट के बारे में हदीस है कि अगर गिरगिट को कोई आदमी मारे तो अगर पहले वार में मार दे तो उसका सवाब ज्यादा है, और अगर दूसरे वार में मार दे तो सवाब आधा है। अब सवाल ये है कि मारना मकसद है ना गिरगिट को, चाहे वो 1 में मार दे या 50 में मार दे, लेकिन पहले वार में उसको रखा गया सवाब ज्यादा और दूसरे या तीसरे वार में उसका सवाब हो गया कम। तो यूसुफ करदावी दामद बरकातुहुम हयात है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उन्होंने लिखा है कि जिसने पहले वार में मारा वो स्पेशलिस्ट है, लिहाजा उस स्पेशलिस्ट की कदर इस्लाम कर रहा है, लिहाजा उसका सवाब ज्यादा रखा गया है। तो यहां पे जो बात अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अल-मोमिनुल कविय्यु खैरुन, अब जब मोमिन कवि उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो आपने समझा कि ताकत में कवि होगा वो बेहतर है। अच्छा, मैं कहता हूं एक बहुत बड़ा ताकतवर हो मोमिन है, ईमान वाला हो, और उसके अंदर ईमानी कोई सिफत न मौजूद हो, पहलवान क्या करेगा? एक छोटे कद का आदमी हो और ईमान उसका तगड़ा हो तो वो असल काम का आदमी है, वो ताकत लेकर के पहलवानी क्या करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम किया तो एक पहलवान ने यही समझा कि अगर ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, तो उसने कहा देखिए उनको जब दावत पहुंचाई गई, गालिबन उनका नाम रुकाना था, दावत पहुंचाई गई, उसने कहा देखो मैं पहलवान हूं, मैं तो किसी आदमी को जानता हूं उसको कि जिसकी ताकत हो, मुझे वो ताकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछाड़ दें तो मैं समझूंगा ये नबी है। अब आप बताइए नबूवत का ताकत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मालूम नहीं था। नबी के बारे में आता है, गरचे हदीस ज़ईफ़ है, बाद लोगों ने कहा है कि एक नबी 40 मर्द की ताकत रखता है, उसे ये बात नहीं मालूम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये बुनियाद है तो जिस दिन कहो उस दिन कुश्ती लड़ लेते हैं। वो खलीज के चैंपियन था, अरब चैंपियन था, वो टाइम तय हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो जैसे पूरी स्टाइल में उतरा, जैसे उतरते हैं, मट्टी मारना सब देखते हैं, आप जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे साधे आए, दूसरे हाथ मिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ मिलाया, जब खींचा तो वो नीचे आ गया। अभी कुश्ती शुरू नहीं हुई, सिर्फ हाथ मिलाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींचा। जैसे आप 6 महीने के बच्चे को गिराने के लिए आपको कितनी ताकत चाहिए, अगर आप उसने उसका हाथ पकड़ा तो फट से जरा से झटका देंगे, बच्चा क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसे ही गिर गया वो। तो उसने कहा कि नहीं मैं तैयार नहीं था। उन्होंने कहा आपकी तैयार होकर के आ जाओ। उन्होंने कहा मैं अचानक गिर गया, मुझे पता नहीं चला आप कुश्ती शुरू करें। उन्होंने कहा आप तैयार होकर के आ जाइए। अब वो तैयार होकर के आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाथ पकड़ा, जब झटका तो नीचे आ गया। उसे क्या मालूम कि 40 मर्द की कुव्वत वाले से हम हाथ मिलाने जा रहे हैं। वो अपने आप को समझता था मैं चैंपियन हूं। बहरहाल वो शिकस्त खा गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फील्ड में टॉप पर थे। ये फील्ड ऐसी बताया आपको जिसका नबूवत से कोई लेना देना नहीं है, दावत के काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उसमें भी क्या रखा था, जो काम भी आप करते थे सबसे अच्छा काम करते थे। ये बात सबसे पहले कही जा रही कि अगर आपको दुनिया में कामयाब होना है, पहले बात तय कर ले, छोटा काम करना है या बड़ा काम करना है। जो भी काम आपको नहीं कहता, इसमें कोई काम की कोई बात नहीं कि आप डॉक्टर हो तभी एमडी हो, तो आप बाउंड्री का काम करते हैं उसमें आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, आप लेबर हैं आप उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, जिस चीज में हो स्पेशलिस्ट हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ईमान के लिहाज से आदमी तगड़ा हो,
जिस्मानी लिहाज से तगड़ा हो, अपने काम के लिहाज से तगड़ा हो, अपने प्रोग्राम के लिहाज से। आप अपने शहर में देख लीजिए कि एक आदमी एक काम अच्छा जानता है, घास नहीं डालता किसी को, छोटा से छोटा काम अच्छा जानता है, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो किसी भी प्लान को कामयाब करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस मैदान का। बात मेरी समझे, नंबर 1। फिर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं वफी कुल्ली खैरुन, ये ब्रैकेट की इबारत है कि ईमान ले आया, गरचे वो कवि हो या ज़ईफ हो, बहरहाल उसके अंदर भलाई मौजूद है। क्यों? ईमान लाना खुद बड़ी भलाई है। मतलब ये फौरन माना ना निकाल लिया जाए कि मैं चूंकि ईमान में स्पेशलिस्ट नहीं लिहाजा मेरी कोई भी वैल्यू नहीं। हुजूर का ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा ही है लेकिन उसके मुकाबले में अच्छा नहीं है। भाई गुड एक लफ्ज होता है और एक बेस्ट लफ्ज होता है, माने दोनों को अच्छे होते हैं लेकिन बेस्ट के माने अलग हैं और गुड के माने क्या है, अलग हैं। गुड माने सिर्फ अच्छा है, जैसे उर्दू में कहते हैं कि बेहतर है, नहीं बेहतरीन नहीं है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में एक बात फरमा दिया कि वफी कुल्ल खैर, कि मोमिन की हर चीज क्या है, बेहतर है। क्योंकि ईमान ले आना ही इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, काम है। ईमान वाला है लिहाजा बेहतर है, लेकिन टॉप का कौन है? ईमान वाला है और स्पेशलिस्ट है, वो टॉप का आदमी है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा कदम फरमाया कि हरिफ अला मा यनफाउक। छोटे छोटे जुमले हुजूर को अल्लाह ने, इसके पहले भी आपके बात हुई थी कि हुजूर जवामिउल कलिम है। जवामिउल कलिम का मतलब बोलेंगे थोड़ा, समझा जाएगा ज्यादा, थोड़ी बात करेंगे। और आपकी आदत भी थोड़ी बात करने की थी। ये तो आज हम जैसे लोग हैं ना, घंटा घंटा 2-2 घंटा बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका 15 से 20 मिनट से ज्यादा तकरीर करने की थी नहीं। लंबी सी लंबी तकरीर 15 से 20 मिनट। हम 15 से 20 मिनट में तो गर्म होते हैं, 15 से 20 मिनट में हमारा मूड बनता है कि अब तकरीर करें, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 से 20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा, वरना आपकी तकरीर 4 से 5 मिनट होती थी। 4 से 5 मिनट की बात। अभी इस जुमले को अगर पूरी हदीस में पढ़ूं तो ज्यादा 3 मिनट की हदीस है। एक जगह अभी हम प्रोग्राम करने गए तो प्रोग्राम का उन्वान था नबी की सीरत हमारी जिंदगी में क्यों दाखिल नहीं होती। वो उन्होंने मुझे उन्वान दिया। हमने कहा ठीक है, बात करेंगे। अब वहां हमसे पहले एक साहब तक की तकरीर थी, तो वो 1.5 घंटा उन्होंने बात किया। मेरी आखिरी तकरीर थी। खैर, जब मैं बैठा, मौसम भी ठंडा था, अभी यूपी की बात है, तो हमने कहा कि भाई साहब उन्वान दिया गया है कि सीरत, रसूल की सीरत हमारी जिंदगी में क्यों नहीं आती। हमने कहा ये जो तकरीर करने वाले हैं, सबसे पहले ये रसूल की सीरत अपनी जिंदगी में अपनावें। रसूल अकरम सबसे लंबी तकरीर करे 15 मिनट, तुम 1.5 घंटा बात कर रहे हो। तो तुम्हारी जब जिंदगी में सीरत नहीं आ रही है तो आवाम की जिंदगी में सीरत कहां से आ जाएगी। आप देखिए, कोई फील्ड में हम सही नहीं है, सीरत रसूल नहीं है। कोई भी फील्ड में सीरत रसूल नहीं है। आप इबादत में समझते हैं, मैं एक दिन कहिए बैठकर आपको आपकी नमाज से खड़े होने से लेकर के और सलाम फेरने तक बता दें कि आपने सीरत रसूल के तहत नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी है। भारत के 99% इमाम, इसलिए मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बोलता सबको हूं। 99% इमाम जब यहां खड़ा होता है तो उसे ये नहीं मालूम है कि मुझे सबसे पहला काम क्या करना है। आते ही क्या करता है, उधर उन्होंने तकबीर कही, इन्होंने क्या कहा, अल्लाहू अकबर। पहला, वैसे ही अल्लाहू अकबर का वही पहला काम सीरत के खिलाफ किया है। सीरत क्या है? सीरत ये जब इमाम साहब आए सबसे पहले पलट के देखें कौन कहां खड़ा है, सब सीधी है नहीं सी है। हमारे फरिश्तों को कभी खबर नहीं कि पीछे वाले यहां जगह छोड़ करके पीछे खड़े हो गए। उन्होंने एक काम कर रखा है कि मुझे नमाज पढ़ानी है, नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ानी है, नहीं पढ़ानी इससे हमसे तुम्हारी नमाज हो जाती है तुम्हारी। लेकिन जो आप सीरत चिल्ला रहे हैं वो सीरत जिंदगी में है नहीं हमारे। कोई हजारों चीजें, बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात बताई कि अला मा यनफौक,
فرمایا زندگی کا گول متعین کرو، زندگی کا مقصد متعین کرو کہ آپ مومن ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا گول آپ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو مالداری کا گول متعین کر لو کہ شرعی لحاظ سے ہم مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جنت کے اعلیٰ مقام پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جنت کے اعلیٰ مقام والا گول متعین کر لیں۔ آپ کا گول ہی نہیں ہے کوئی۔ ہم لوگ پڑھے جب بچپن سے، ہم کو کوئی بتانے والا نہیں۔ یہ انگریزوں نے اس بھارت میں تعلیم ایسی چھوڑی تھی کہ 10ویں کرو، 12ویں کرو، BA کرو، MA کرو، مر جاؤ۔ یہ کوئی گول تھوڑے ہوا تعلیم کا، یہ تو کلرکل جاب ہے کہ آپ 10ویں کریں، 12ویں کریں، BA کریں، MA کریں اور اس کے بعد آپ کلرک بن جائیں۔ ان کا زندگی کا مقصد ہی تھا۔ اب ہم جیسے لوگوں کو یہ بات بتانے والا نہیں تھا کہ گول کیا ہے آپ کا، کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ۔ آج تو خیر بچوں سے اب ان کو گول بتا دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ جائیے، چونکہ اس لائن کا بھی آج کالج میں پڑھایا، آپ بچوں سے پوچھیے 11ویں کے بچوں سے کہ آپ کا ایم کیا ہے، تو 50% بچے بولتے ہیں میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، اور 50% بولتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر انجینئر سب بن جائیں گے تو پورے مقصد حاصل ہو جائیں گے؟ ان کو ٹیچر بتانے ہی والا ہی نہیں ہے کہ بیٹا گول کیا ہونا چاہیے، تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا۔ پڑھائی کا مقصد کرنا چاہتے ہو تو اچھا ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو، کم سے کم یہی بتا دو۔ اب اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیوں بننا چاہتا ہے؟ وہ لگژری لائف گزارنے کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ وہ انجینئر کو بننا چاہتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خوب پیسہ آوے۔ تو ایم کیا ہے؟ ابھی بھی بھارت میں مسلمان CA کا پرسنٹ ہے، 0.1% بھی مسلمان CA نہیں ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے بھی زیادہ 3 سے 5% لوگ CA میں آتے ہیں، پوری فیلڈ خالی ہے۔ یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ نہ ڈاکٹر بن پاتے نہ انجینئر بن پاتے ہیں۔ سارے ڈاکٹر انجینئر کیسے بن جائیں گے یار؟ زندگی کا گول متعین کرو۔ ہم ایمان والے ہو نا، یہ تو کافر لوگ یہ سب کرے تو ٹھیک ہے، ہم کو یہ سب باتیں معلوم ہی نہیں۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں میں نے تم کو ایسے راستے پر چھوڑا ہے جو ایک دم اندھیرے سے پاک ہے، لئی لوہا کا نہاریہ، اس کا اندھیرا بھی اجالا میں نے کر کے دکھایا تم کو۔ کوئی بھی کنفیوژن میں نے تم کو زندگی میں نہیں چھوڑا۔ تو اس سے مراد صرف روزہ نماز ہی نہیں ہے، زندگی کا ہر شعبہ ہے۔ آپ نے روزہ نماز ہی کو ڈارک کر کے رکھ دیا تو زندگی کا دوسرا شعبہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ اب کہا جا رہا ہے کہ زندگی کا ایم متعین کرو، جو چیز تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ فائدہ دینے والی ہے اس پر خوب کوشش کرو۔ لفظی ترجمہ کہ احرص علی ما ینفعک، جس سے تم کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بڑا فائدہ دینے والا، اس کو خوب چاہو۔ پیسے سے فائدہ کمانا چاہتے ہو تو پیسے سے خوب پیار کرو۔ شرط کیا ہے بریکٹ کی؟ اسلام کے تحت۔ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض نبیوں کے ساتھ کہ پیسے کی بات آئی، بعض نبی ہمارے راجا ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، پیسے کیا کیوں پیسہ چاہیے بھائی؟ آپ کو پیسہ چاہیے کہ ہمارا گھر بڑا ہو جائے، کار لگژری ہو جائے۔ یہ پیسہ اس لیے نہیں مانگ رہے، یہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے مسلمانوں کی سیوا ہم کر سکیں، ہم اسلام میں ہمارا پیسہ لگ سکے۔ اس کام کے لیے آپ پیسے کی خوب کوشش کریں۔ جو لوگ کہہ رہے پیسہ بہت بیکار چیز ہے، بیکار چیز ہے بھائی، مان جائے اگر پبلک تمہاری بات پیسہ بیکار ہے اور مسجد کے لیے چندہ کرنے جاؤ تو کیا بولے گا؟ سر آپ ہی تو بولے تھے پیسہ بیکار ہے، اور پیسہ ہم نے کمانا بند کر دیا، مسجد کون بنائے گا؟ پنڈت جی آ کے بنائیں گے مسجد کون بنائے گا؟ نہ سرکار بنانے کے لیے تیار ہے، نہ دوسری قوم بنانے کے لیے تیار ہے، اور اپنی قوم کو تم نے کہہ دیا پیسہ بیکار ہے۔ تو پیسے کی سخت ضرورت ہے، پیسے کی، لیکن سب کو کس کے سرکل میں رکھنا ہے؟ اسلام کے سرکل میں رکھنا ہے۔ تو اگر جو چیز ہم کو فائدہ دیتی ہے اس کا ایک پلان بنائیں کہ کیسے ہم کو اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اس کو اچیو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور اس میں سب میں اس بات کو دھیان رکھیں کہ شرعی لحاظ سے یہ چیز ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں جو فائدہ مند چیز ہے وہ چیز تمہاری آخرت کے لحاظ سے، آخرت کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھیے کیسے بنائی جائے گی۔ دنیا میں بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا بھی بن جائے تو اس کو شرعی لحاظ سے سمجھ لیجئے۔
पैसा जमा करना चाहते हैं तो हम अपनी फैमिली को अच्छा रखना चाहते हैं, बच्चे हमारे मरने के बाद सही रहे, तो उसको सही कर लीजिए। जो भी तुम समझते हो तुम्हारी जिंदगी में फायदेमंद है, उसका एक गोल होना चाहिए। ये 2 बातें थी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अभी 3 बातें इसमें और हैं जो अल्लाह के रसूल आज़म फरमाया। तो पहली बात क्या हुई कि कवी मोमिन हर लिहाज से, एक जुमले में कह लीजिए स्पेशलिस्ट, हर चीज का माहिर शरीयत में अल्लाह के नजदीक क्या है, इस्लाम में अल्लाह के नजदीक हर फन का माहिर महबूब है। नंबर 1 अहब्बु इलल्लाह, महबूब है। नंबर 2 जो तुमने प्लान बनाया है उसका एक गोल मुतय्यन करो कि ये आपने क्यों बनाया है, इसका मकसद क्या है, और अगर वो मकसद सही है तो उसके लिए खूब कोशिश करो, दिल दबा के कोशिश करो। अब तीसरी बात क्या होगी तो इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।